तमाम सहाबों के लोए हाफिज द हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला और यह सहाबों की इत्तिबा और सुन्नत की शोहरत ले लोए मुत्तबिआ द सुन्नत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला द मीरास को मसलों के लोए कोई दिन के इंसान ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला द क़िराअत और द तजवीद को मसलों के लोए माहिर इंसान उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला द कुरान करीम पर तफसीर के लिए माहिर इंसान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला न तमाम सहाबा शान लरी इज्जत लरी इज़्मत लरी उबाज़ बानी पबाज़ सिफात की ज़ियादत फज़ल उस्मान इब्न नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मसला द सखा की और को मसला द हया की व नमूना और ईमान बिदअ व सित्तून शुअबा ईमान सदा पास शपेत सांगी लरी आला दाई कलिमा दा अदनाहा इमाततुल अज़ी अन तरीक़ अवला सांग द ईमान दादा के सड़े द लारे न मूजियात लरी की गनी प्रतीवी नेक प्रोटी ते द लारे न लरी के जिसो के तकलीफ में वल हया शुअबतुम मिनल ईमान और हया की कम न ईमान पसांगो की वले असांग और जैन पसखा के तमाम सहाबों के रद शोहरत मालदार इंसान उस्मान इब्न नूरैन द सखा खुदा से शोहरत हो या साहिल मिस्किन और तरावे जमा शहद पकार लग इंतजार का जमा सलवी को खान पशा को बांधे बार पहाड़ योगानी दो दो ईमान प्रातरी उस रसीगी रानी देशीगा चकाफिलर हो रसीगी रशा तो तातबती यो तिमशाद दरकम साहिल उधरी से इंतजार नबाब काफिलर हो रसीगा अगर मशर खादिम के सो गुलाम दे चिरा काफिलर हो रसीगा अगर तामर कई चीज दे यो वरी न दा यो टीम लरी का दे मिस्किन ते और तो हिसाबी बरस्तन हो रहा बेदा को वरे दे चिदा यो ते लरी कौन दाबल न उड़ लेकीगी यदि सरसो कम ये खाफ दा द्वेम मोर का दाम मोर का वेदा दा से वो खुद चे तश मजल न कई वे खुदा उखा मोर का वरता वेमन के समरा काफिले शाम न तरदीर दे रावली दा नूर लड दी प मजल के दा उखा मजल के चिबारी को दा वर तमख को दद लकई पस दा नूर से कतारू तड़ो न बिया ख मजल के दा उख चे वर के वर तबिया खुदा काफिले मजल न की वे ख सिदा से खुदा तलवे को खान टोल होता है ना वाला मो तख्ते दलरे लाला वे तो वाले वो तख्ते दे वेतर सखाप जलाल के रागली ऐसे न चोसुआ तम और सरला शतम न दशे वेचुआ अंत को जमा गुलाम जी बकन वेजो को गुलाम इंस्ताड और ताबी जब मनम उस्ताद पार जमा को जरगुना गुलामान नौर पैदा कीजिए खुमान पार उस्ताद ने बाजार न पैदा कीजिए माँ बनवाते शौक सुबहान अल्लाह उस्मान इब्न नूरैन पसखा की मेरे खलक राशि माँ तो दुआओं के इलाह दे मुंतर उस्मान गनी दुनिया दा उस्मान गनी दुनिया मगवार दा उस्मान गनी सखा होगा दुनिया बदुम रवाया न हो सखी दे रो कल से दा तबूक गजो जोड़ी दो दा चंदे अलाने को या लस जरा या दो लस जरा दिरहम दस्किनो जरो रुपए रौड़ी सम बोजंगई ते डगतली हो द नबी सलाम दौड़ान दे के हो महबूब द सर डेर मीना दवा तो ढेर ग्राम तुमरा ग्राम ची वलुर बीबी द पनिका बांधे और कलना वफात शो चे वफात शो न दे मलुरी पनिका और कल उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला
او چې هغه وفات شو دی وخت د نبی علیہ السلام پیغلو لورګانو کې څوک نو پاتې فاطمه بی بی وفات شوی و زینب بی بی بل چاته ورکړی و هغه وفات شوی و دا دوه بیبیانې څلور لورګانې دا دوه دته ورکړي دا دویم وفات شو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویل کچرته زمای و بل لور پکور کې پیغله غنه ما به عثمان ذنورین ته ورکړی و او څوک نه لرم او تاسو نه ګورئ عثمان ته څو خلک سوې ذن نورین نورین معنا دوه نورا هغه عثمان چې د دوه نورونو خاوند دی دوه نورونه څه شي د رسول الله مبارک دوه لورګانې د سره هغه خلک چې د رسول الله مبارک د نورانیت نه انکار کوي نه نور نه انکار کوي داسې خلک شته کنه هغه په جمعات باندې لیکلي مسجد نوم څه شي دی عثمان ذن نورین الک نور چې د محبوب نه پیدا دا هغه ته نور وایي او پلار ته نور نه وایي بیا انکار کوي بشریت نه انکار نه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بشر بس دا چې فیصله کوي چې محمد بشر لا کالبشر کالیاقوت حجر لا کالحجر رسول الله مبارک بشر دی که څوک منکر شي کافر وشي خو داسې بشر نه دی لکه دا ته چې او دا عام خلک ستا او د هغه په منځ کې ډېر فرق دی په فضیلت کالیاقوت حجر یاقوت کاڼی دی څوک انکار کولی شي چې یاقوت کاڼی نه دی کاڼی دی خو لا کالحجر د عام کاڼي په قیمت خو نه دی که نه که څوک یاقوت د عام کاڼي په قیمت ګڼي دته خلک لیونی وایي نو عثمان ذو النورین رضی الله عنه محبوب ته ډېر ګران تبوک په غزوه کې چې کله د ځان سره د دراهم او د نانې وروړل نو ګوجنګۍ ته ډکه وه نبي علیه السلام د مینې نه دا خپله لمن ورته داسې ونیوه یې زما دې لمن کې راواچوه عامه چنده به د محبوب د وړاندې راتله دا یې ورته لمن کې واچوه چې روایت کې مخه راځي چې مخه کې ورته واچوه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سپینو دا رکو کے دا گوٹی وردم نکلو دا سی شندلی جگولی پتولی وی بخ بخ دا عثمان واوا عثمان ذو النورین لرچنمی دا دنیا پا پیسو بانی جنت کے محلو نواخستل دا جنت زیر ورطاو دل پا ہم دا جنت زیر ورطا شوی دی یو یهودی او کویو مسجد نبوی شریف سره نږدې او اوبه یې ډېرې زیاتې خوږې وي او ډېرې یخې وي په اوړي کې نو صحابه کرامو ته به یې د هغې نه اوبه نه ورکولې محبوب صحابه کرامو په منځ کې ارمان وکړه چې کاش څوک وی چې د دې قیمت یې ورکړې وې دا کویه یې اخیستې وې عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه ورغی هغه کویه په پیسو باندې واخیسته محبوب په دغه ټیم کې د په حق کې وویل چې ځان ته په جنت کې محلونه واخیستل دویم بشارت د جنت شو دریم بشارت د جنت په هغه ورځ باندې ورته ورکړه چې محبوب په قبا کې یو باغ ته لاړه قبا مسجد حاجیانو صاحبانو لیدلی دی دا د عمرو بن عوف قبیله دلته اوسېده محبوب چې کله هجرت وکړ نو راغی دې کې د خلکو مېلمستیا ورته کړې وه 14 شپې دلته پاتې شوی و په دې 14 شپو کې د قبا دا مسجد جوړ کړی بیا دا بنو نجار چې کوم ځای کې اوس مسجد نبوي شریف آباد دی دا د رسول الله مبارک زړه ماماګانې وه نو بیا دلته راغی چې په لاره راته د قبا د مسجد نه سهار را روان شو خو دومره ستړي مه شي دومره نارینه زنانه استقبال ته وتلي وړې وړې جنکۍ وړې وړې هغوی هم راوتلي وي کوڅو ته او تنبلونه ورسره د خوشحالۍ نه به یې تنبل وهه او داسې اشعار به یې ویل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دا ترانه به یې ویله او ډېر رشو ګنې حاجیانو کتلي دا ټول 3 کیلومتره فاصله ده دا چې سړی سهار را روان شي نو نیمه ګنټه کې را رسېږي مسجد نبوي شریف ته خو دی سهار را روانېږي د دې ډېر رش او د ستړي مشو د وجې نه چې دا خلک ورته استقبال کې ولاړ دي نو د دواړو په درمیان کې یو خوړګی راځي اوس پې پل دی دې ته چې راورسېده نو د جمعې د مانځه ټایم شو که تاسو کتلي مسجد جمعه چې ورته وایي بلال مسجد نه لږ شاته چې لاړ شي دې لاس کې سپین جومات جوړ دی مسجد جمعه ورته وایي اوس هم خلک د برکت دپاره ځي
اول د جمعې مونږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې کړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا شرط ګڼي چې د جمعې مونږ په خاریه کې کېږي او داسې خاریه به وي چې هغه د مسلمانانو د کنټرول د لاندې وي، یا به پکې حقیقتا نفاذ د شریعت وي او که حقیقتا نه نو حکما خو به وي. که باچا وغواړي چې نفاذ شریعت راولي نو راوستی به شي، نو هغه ځای کې به د جمعې مونځ کېږي. او که چېرته داسې خاریه نه وي دا قانون پکې نه شي نافظولی د جمعې مونځ به هلته نه کېږي. اهل حدیث په امام صاحب اعتراض کوي، وی دا خبره د حدیثو خلاف ده. ولې خلاف ده؟ وی عمر فاروق صاحب په زمانه کې په جواسا کې د جمعې مونځ شوی و، هغه خو غټه خاریه نه وه. ګوره دا تعصب او ظلم دوی اوس پښتري چاپ کړي دي د امام صاحب په ضد باندې چې هر ځای د جمعې مونځ کېږي او دا امام صاحب د ځان نه خبره کړې. ښه چې هر ځای د جمعې مونځ کېږي، رسول الله مبارک چې مکه معظمه کې و د جمعې مونځ یې ولې ونه کړه؟ خو خاریه وه. 12 کال باندې مونږ فرض شوی دي، 13 باندې هجرت کړی دی، دا یو کال هلته د جمعې مونځ ولې نه کول؟ ځکه یې نه کولو چې مسلمانانو بادشاهي هلته نه وه، کافران غالب وو. نو امام صاحب یو شرط دا وایي چې خاریه به وي خو مسلمانان به پې کنټرول لري، هغه ځای کې به د جمعې مونځ کېږي. بیا چې راغی مدینې منورې ته قبا ته راغی، په قبا په دې ماحول د مسلمانانو کنټرول و، خو دا قبا د خاریې نه بهر علاقه وه، هلته د جمعې مونځ ونه کړ. کله چې راغی چې د مدینې په حدودو کې رادننه شو نو په دغه ځای د جمعې مونځ وشو. بیا د نبي علیه السلام په زندګۍ کې مسجد نبوي شریف کې به د جمعې مونځ کېده، مکه معظمه چې فتح شو هلته به کېده. په دې درمیان کې دا څومره کلي راځي، دا 430 کیلومتره فاصله ده. په دې منځ کې مونږ دوی ته چیلنج ورکوو چې د نبي علیه السلام زمانه کې مونږ ته وښایي چې په جده کې د جمعې مونځ شوي دي، یا د مدینې منورې مکې معظمې نه سوا دې درمیان کې 430 کیلومتره لکه دا یو لاهور، دې درمیان کې که یو ځای د جمعې مونځ شوی مونږ ته وښایي. دا ولې نه کېده؟ خو ځکه نه کېده چې خاریه نه وه، که نه خاریه نه وه. باندې یو کلي خو ډېر وو، غټ غټ کلي پراته وو، خو خاریه نه وه د جمعې مونځ پکې، ځکه نه ادا کېده. او دوی چې وایي په جواسا کې شوي دی، نو جواسا څه شی دی؟ جواسا دا اوس چې ورته بحرین وایي، قطر و بحرین، د بحرین عظیمه خاریه جواسا وه مرکز. نو د دې نه د سعودي نه ریاضه پورې 1400 کیلومتره د مدینې منورې نه مزل دی، بیا 800 کیلومتره د ریاض نه سرحد ته مزل دی، 400 کیلومتره. بیا د سرحد نه په مخه کې العین راځي، بل ملک دی، بیا ابو زبیر راځي، بیا بحرین راځي. درې ملکه اخوا په یو خاریه کې د صحابو په زمانه کې هلته د جمعې مونځ وشو. ګوره وایي دا امام صاحب د قرآن او حدیث خلاف کړی دی، په جواسا کې صحابو د جمعې مونځ کړی، نو جواسا کې یې کړی دی، په ریاض کې یې کړی که نه؟ دا خو 2.5 کیلومتره لرې په یو ځای کې د جمعې مونځ کړی، هم خاریه وه. د مسلمانانو بادشاهي پرې راغلې وه، هغه ځای د جمعې مونځ شوی دی. نو په بانډو کې چې کله هم تاسو د جمعې مونځونه کوئ، زمونږ استاسو دا باندې دلته مونځونه کېږي، ښه، خو ایجنسي کې ایجنسي که پاکستان وغواړي چې هلته قانون نافظ کړي نه شي نافظولی، خپل څه اصول لري، هغه د دې د کنټرول نه بار دی. نو په خیبر کې، په ممندو کې، په باجوړ او په داسې ځایونو کې چې د جمعې مونځ کوئ نو 14 رکعاته به کوئ، 14 رکعات. انجلي ملا صاحب رحمت الله علیه به دا فتوا ورکوله او د هغې شیخانو به 14 رکعاته کول، فقهاو به هم داسې کول. ولې به یې کول؟ ځکه هلته مصر نشته. نو جمعې مونځ وکړه، خیر دی، د اختلاف مه جوړوه، رواج شوی دی، ته یې کوه، خو چې ودې کړه نو د هغې نه بعد 4 رکعاته فرض احتیاطي وکړه، فرض احتیاطي. که چېرته هغه مونځ نه وي شوی چې ستا دا خپل فرض خو شوي که نه. بحر الرائق د فقې کتاب دی، هغې دا مسله ذکر کړې ده چې داسې په بانډو کې چې د ملک قانون پرې نه نافظېږي، په هغې کې د خلک 14 رکعاته د جمعې مونځ. مسله یاده شوه؟ عمل ګران دی، عمل پې شروع. خپل مقصد ته راځم. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې دی د جمعې مونځ وکړه، بیا راغی. نو دا کوم مسجد نبوي شریف چې جوړ شوی دی دا د بنو نجارو، دوی ته یې وویل چې سامنوني حائطکم، دلته باغ و د کجورو یو بوټی پکې و، د مشرکینو مقبره وه، وخرب کندې کپرې وې. وی دا راباندې راخرڅ کوي چې جومات پې جوړ کړم.
ودا خرڅونا د دې اجر موږ د خدای تعالی نه غواړو. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ 10 روپۍ پکې ورکړي د ثواب د پاره. دا مشرکانو قبرونه دی راغی وایسته دي ځینې مړي لرې کړل او کندې اوارې کړې کجوري ووهلې کجوري د قبلې دیوال طرف ته کړې او داسې ودرولې پنایي پرې راوسته. دا مسجد نبوي شریف چې دی په دغه ځای کې آباد شو. عرض مې دا کړو چې دا قبا مسجد په کوم ځای دی؟ رسول الله مبارک دلته لاړو، دلته یو باغ د باغ نه دیوال تاو شوی. کله چې رسول الله مبارک ننوتو نو د باغ کې یو کوی و. هغې کوی ته بیرې اریس وایي، بیرې اریس. د نن نه 7 کاله 6 کاله وړاندې دا کوی و، خو اوس پابندي دی، اوس نشته، بیرې اریس نشته دی اوس. دا بیرې اریس د مسجد سره ډېر جوخت دی. دا دیوال لګېدلی و. په دې کې رسول الله مبارک په دې کوی کې پښې ښکته کړې کېناست، مراقبه تفکر کوي. دا چې خپې ولې دلته ښکته کړې مفسرین محدثین به دې توضیحات بیانوي. باغبان ته یې وویل چې څوک راتلل نو بدون د اجازت یې مه راپرېږدئ، دروازه بنده کړه. د باغه دروازه یې بنده کړه. په دې کې بیا دروازه وټکېده. باغبان راغی، من بالباب، دروازه کې څوک دی؟ هغه ورته وی ابوبکر رضی الله تعالی راغی. یا رسول الله، ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه. وی دروازه ورته خلاصه کړه او د جنت زیری ورته ورکړه. هغه اندازه نه شو، ښه اړخ کې ځان سره کېنولو، خپې په دې کلي کې ځوړند. بیا دروازه وټکېده. څوک دی په دروازه کې؟ وی عمر. یا رسول الله، عمر فاروق آواز کوي. وی دروازه ورته خلاصه کړه، د جنت زیری ورته ورکړه. چپ اړخ کې هغه کېناست، خپې په دې کلي کې ځوړند. بیا دروازه وټکېده. وی څوک دی؟ وی عثمان. یا رسول الله، عثمان ذوالنورین آواز کوي. وی دروازه ورته خلاصه کړه، د جنت زیری ورکړه. علی مصیبت تصیبه عند الموت، د مرګ په ټیم به د سره ډېر لوی ظلم وشي، د هغه ظلم په وجه دته د جنت زیری ورکړه. نو 2 ځله هلته د جنت زیری ورکړل شوی دی. 3م ځل عثمان ذوالنورین ته په دغه حدیث د ترمذي کې چې راځي دي کې د جنت زیری ورته ورکړی شي. فضایل ذکر بیانوم چې شیګان د عثمان ذوالنورین په شان کې ډېر ګستاخانه الفاظ استعمالوي او ډېر سپک الفاظ استعمالوي. څه اعتراضات بې بنیاده اعتراضات هم لري. یې اعتراض دا کوي چې په غزوه حدیبیه کې 14 کسان صحابه د هغې باره کې دا راغلي دي چې الذين يبايعونك تحت الشجرة راځي رضي الله عنهم ورضوا عنه. حدیبیه کې د کیکر د بوټي د لاندې چې کوم صحابه او تاسو سره بیعت کړی دی، الہ د هغوی نه راضي دی، غیر الہ نه راضي دی. نو د حدیبیې صحابو باره کې نص راغلی دی چې چا بیعت کړی دی، الہ د هغوی نه راضي دی. نو شیګان دا اعتراض کوي چې دې 1400 کسانو کې عثمان ذوالنورین نه و. نو تاسو څنګه دته داسې لوی سړی وایئ؟ نو جواب دا دی چې عثمان ذوالنورین ولې دلته نه و؟ دوی چې کله دې ځای ته ورسېدل 10 کیلومتره مکې معظمې ته پاتې شول، هغوی تورې راواخېستې، د جنګ په اراده را روان او دوی احرامونه تړلي. سړی چې احرام وتړي د عمرې یا د حج دپاره هغه سپږه نشي مړه کولی، نو سړی به څنګه مړ کړي؟ نو دوی ورته تیار تړلي وو، هغوی تورې راواخېست. دې دومره صحابه وو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عثمان ذوالنورین ته وایي چې لاړ شه زمونږ دپاره نه ته جرګه وکړه. دی ملک ته د جرګې دپاره چې مکې معظمې ته لاړ شه، هغوی ته ووایه چې موږ عمرې ته راغلي یو، جنګ ته نه یو راغلي، بس موږ ته لږ مهلت راکړئ چې عمره وکړو، واپس درنه ځو. نو چې دی هلته لاړه نو هغوی نظر بند کړه، کښېنه ځان سره. اوازه راغله چا وایي چې عثمان ذوالنورین شهید کړ، چا ویل چې نظر بند دی تړلی دی، دا اوازې راغلې.
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پاسه د جهادي بیان وکړ او ویل چې نن ما سره په مرګ باندې څوک بیعت کوي داسې بیعت به کوئ چې مړه نه واپس کېږئ به نه داسې بیعت به کوئ نو صحابه کرام پاسه د بیعت دپاره بیعت شروع شو دا بیعت علی الجهاد شوی دی په غزوه حدیبیه کې نو آیت راغی چې هغه کسان چې بیعت تا سره د ونې د لاندې کړي دی الله د هغوی نه راضي شوي دی او داسې نعمتونه او جنتونه به وایي چې ورځ د قیامت او جنت کې دوی به هم د الله نه ډېر راضي شي کله اوس د بیبي د شیګانو لپاره بیا څه ګنجایش پیدا شو چې هغه دا اعتراض کوي چې عثمان ذوالنورین په دې آیت کې نه دی داخل شوی چې خدای د ده نه راضي شوي دی رسول الله مبارک په خپله داخل کا او خپل ښی لاس ته یې د هغه لاس وویل او غیبانه یې د هغه نه بیعت وکړه او پاتې شوی نه و ملک ته د هغوی هلته بندي کړې وه دا مسله دی دا اعتراض کیوی دی د بدر په صحابو کې نه دی راغلی او بدري هغه صحابه دي چې رب کریم یا په روایاتو کې د هغه په شان کې دا راځي اعملوا ما شئتم انکم مغفور تاسو ای د بدر صحابو د دې نه بعد چې څه عمل کوئ تاسو ته رب کریم بخښنه کړې ده دا د دې بدري صحابو مبارک کې راغلی د دې دا معنا نه وي یو پلار چې زامنو کې یو زوی ته وایي بچیه زما په مال کې چې څه کې کوه د دې دا مقصد نه وي چې بس ته حرامې کوه هغه په دې زوی اعتماد لري اعتماد پې لري چېرې دا اسم چې زه اجازت ورکړم غلط کار نه کوي زه بچیه تا ته اختیار دی نو د بدر صحابو باره کې راغلل چې اعملوا ما شئتم ای بدري صحابو تاسو نن قرباني ورکړه او تاسو چې څه کوئ د دې نه بعد څه کوئ تاسو ته به بخښنه کېږي نو شیګان د اعتراض کېوي دی دې وخت کې عثمان ذوالنورین نه و نو ده ته بخښنه نه به شوي نو د هغې جواب دا دی چې کله دی د غزا په نس صحابه را روان شول نو عثمان صاحب هم را روان شو خو د رسول الله مبارک لور بیبي چې د ده کډه و بیبي وه هغه بیماره شوه د لارې نه نبي علیه السلام ورته ویل چې عثمان ذوالنورین ته موږ سره مه ځه زما دا لور بیبي بیماره ده ستا بیبي د دې خدمت ته پاتې شه او چې کله نبي علیه السلام د غزا نه واپس کېده د لور بیبي وفات شوې وه بیا وروسته ورته بله لور په نکاح باندې وکړه نو دې دپاره بیا چې کله غنیمتونه ونیولي شو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم صحابو کې دا اعلان وکړه چې عثمان ذوالنورین د بل دنیوي مقصد دپاره غزا نه دی پاتې شوی زما د لور خدمت دپاره پاتې شوی دی که تاسو نه خفه کېږئ نو زه د بدر صحابو کې دی داخلوم او غنیمت کې برخه ورکوم تمامو صحابو کې اتفاق وکړه او بدري صحابو په شان غنیمت کې پوره حصه وړله محدثین کرام فرمایي چې چا د بدر صحابو سره حصه په غنیمت کې ویوړه نو چې د دنیا اجر ورته میلاو شو نو اله العالمین به د آخرت د اجر نه محروم نه کړي نو ځکه همدا د عثمان صاحب په حق کې همدا راغلل چې اعملوا ما شئتم بخښنه راته شوې بهرحال عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ چې دا ایام چې راغلل دا شپې نو په دې وخت کې دی په شهادت باندې رسولی شوي دی د ده شهادت واقعانو بعضې وفاتو کې بیان کړي هم ده خو دې شپو کې وفات راغلی ځکه یې عادتونه یې دې میاشت کې دې چې کله خلیفه کړی شه عمر فاروق صاحب د ځان په ځای نایب نه و ټاکلی داسې وکړل چې اووه صحابه کرام سپین ږیري مقرر کړل چې زما نه بعد به خلیفه تاسو ټاکئ ستاسو مشوره به وي هغه اووه صحابه کرامو په مشوره باندې عثمان ذوالنورین خلیفه کړی شو او چې کله خلیفه شو دا په تمامو خلفا راشدینو کې زیاته بادشاهي کړې ده 12 نیم کاله د بادشاهي وه او ابوبکر صدیق صاحب چې و نو څه د پاسه 2 کاله بادشاهي خلافت کړی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 10 نیم کاله خلافت کړی نو 12 نیم او 10 نیم ټول شو 30 کاله او 2 نیم کاله ابوبکر صدیق صاحب کړی نو دا یې 15 نیم کاله نو څه کم څو پاتې شو 15 کاله پاتې شو دا خلافت د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام دا پیشګویي کړې وه چې زما نه بعد به 30 کاله خلافت وي بیا به امارت او سلطنت راشي بادشاهیان یې وي ظلمونه وي خو خلافت به راشي د عدل نه ډک
خلافت دا دیرش کالو چې د علي رضی الله تعالی عنہ په وخت ختم شو. هغه بعد امارات راغلل بیا. نواز میں دا کو چې دې کله خلیفہ شو ډېرې لویې فتحې وشوې. کابل د عمر فاروق سے په زمانه کې جنگ کې وشو خو فتح نه شو. نو عثمان سے په زمانه کې کابل نیولې شوې. دا پاکستان پېښور تر سند پورې د انډیا سرحداتو پورې د دغه صحابي په لاس باندې چې دلته دفن د اصحاب بابا ورته وایي سنان ابن محبب الحزلی دا د نامه د مسلم شریف کې دوه حدیث روایت شوي دي. لوی محدث و. دا اصحاب بابا چې ورته وایي دا د ده په لاسونو باندې سند پورې دا ساحې دا نیولې شوي. صحیح مشر دیو اگر کال تفاتح چې کوم دی محمد بن قاسم بللی کېږي چې سند نیولې او چین چې کوم دی دا هم د عثمان بن نورین رضی الله عنه په زمانه کې نیولې شوي. هغلته چې دا اوس کومه قاضي د مسلمانانو یادېږي 11 صحابه هلته دفن دي. صحابه کرام هلته تللي. د شام بټګرام کې په جګو غرونو سرحدي علاقه کې موږ یو پروګرام ته لاړو. نو بیا هغه خلکو موږ ډېر جګ غره ته وخېژولو. هلته ګورم چې هلته یو غیرت وایي دا موږ ته نیکونو نه راپاتې ده چې دا صحابي دی او دلته د هندوانو سره رضا ته راغلي شهید شوي دی. نو د غرونو په دې د ګلګي تورې صحابو کې ډېر صحابه شهیدان شوي دي او رضاګانې کړي. نو عثمان بن نورین رضی الله عنه ډېرې علاقې ونیوي او امیر معاویه رضی الله عنه په شام کې گورنر مقرر کړی و. دا د ده نه د ده نه وړاندې عمر فاروق صاحب مقرر کړی و. هغه د ده تربور و. کم ځای به چې ونیولی شو هغه باندې یو گورنر والي ونیولو. اتفاقا په ډېرو ښاریو کې دا والیان چې وو د عثمان صاحب کلیوال وو. نو داسې ګنګوسي ګډ شو چې عثمان صاحب خپلې قبیلې والا ته گورنري ورکوي بل چاته یې نه ورکوي. د دې ځینه منافقانو او خوارجو ته مخالفې خبرې د دې ځینه پیدا شوې. خولې خلاصې شوې. دی په خط نه پوهېده. مروان ابن حکم تربور دی ځان سره کاتب مقرر کړی. سپینګیري صحابه راله ورته وویل چې د ابوبکر صدیق صاحب زوی محمد بن ابي بکر بهترین انسان دی د باچایۍ قابل انسان دی. دی چېرته والي مقرر کړه د خلکو اعتراض خولې به بندي شي. د وی ډېره ښه مروان ته وی خط ولیکه معاویه صاحب ته چې محمد بن ابي بکر د صحابو سره ما درولېږه هغه ښاریه چې ونیولی شو دا هلته ګورنر او والي مقرر کړ. دی مروان بن حکم ظالم د دا خط غلط ولیکل. په کې ولیکل چې د محمد بن ابي بکر او د ملګرو نه مدینه منوره کې بغاوت جوړ دی چې دا در ورسېدل سټ ته قلم کوي. دی مروان بن حکم دا ولیکل. د ده سره ګوته وه د عثمان صاحب سره. دا ګوته د رسول الله مبارک نه صدیق صاحب ته بیا عمر صاحب ته داسې راپاتې شوي وو. اکویانې چې درته یاسې کوم کوی کې چې شپې غځولې وي هغې کوی ته به عثمان صاحب هر وخت هغې کوی کې به شپې وغځوئ. ویل به چې زړه مې ډېر تنګ وي دا د باچایي کارونه مې خفه کړي چې دې کوی کې شپې ښکته کړم نو ما ته سکون را شي زړه مې ارام شي. نو هغه ګوته د رسول الله مبارک ورسره وه. د خپله ګوته کې ایستنه نه ایسته هغه لنډې ګیریسته ولوېده چې ولوېده. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې 3 کرتې دا کوی هم مونږ سره د خډو راپاک کړو. دا ګوته مو لټوله چې دا د رسول الله مبارک خپله ګوته وه خو پیدا نه شوه. چې کله هغه ګوته د ده نه ورکه شوه نو باچایي هم ختمه شوه. بس هغه ګوته کې څه کمال و چې رسول الله مبارک استعمال کړي وه. بیا پسې صدیق صاحب بیا عمر صاحب چا سر نه شو پورته کولی. د ده سره چې دا ګوته وه نو باچایي قایمه وه. چې دا ګوته چې نه لاړه بس په مدینه منوره کې خلک مخالف شول. نو بیا مروان ته یې خط ولوله چې مهر پرې ووهمه. مروان په خوله یو څه وایي خط کې بل څه دي. په خوله وایي معاویه صاحب دا محمد صاحب ما درولېږه ده ته ګورنري ورکړه او خط کې لیکلي چې سر ته قلم. خط ته ګوري په خوله بل څه وایي. عثمان صاحب رضی الله تعالی عنہ ګوته راواخېسته. اخر کې پې مهر ووالي تصدیق یې وکړه. قافله روانه شوه. دا مروان بن حکم په اس سور شو. 15 ورځې مزل یې وکړ شام په طرف. اخوانه بیا راتاو شو. د دې اړخه دا قافله د اوښانو د محمد صاحب روانه ده. په مخه کې چېرته یو د 3 ورځې مزل د مدینې منورې نه لرې هلته یو ځای شو.
چرته ځئ وی تا خط ونه لیکه معاویه صاحب ګورنري راکوي وی ما خو د عثمان صاحب د یرې څه ویلې نه شو پتا مې د مرګ زړه نه کېږي دا خط ولوله وی ته یې ولوله راته وی خط کې دا لیکلي چې دغه سر ته قلم په ما چاته مه ښایي دې کې دا لیکلي وی تا هلته ولې نه وی زه ته یېرېدم محمد صاحب واپس راغی او مدینه منوره کې جرګې شروع شوې چې ما خو بادشاهي نه غوښته تاسو ورته وویل چې ګورنري کوي زه د مرګ سړی وم چې دی زما باره کې د مرګ فیصلې کوي دې مسله کې ډېر خلک د عثمان صاحب نه وغوښتل منافقانو کار ورته وکړه خوارج راننوتل د مثل څه خوارج جاسوسان رالل هغوی به هم د عثمان صاحب پسې خبرې کولې دا مسله ګرمه شوه داسې حد ته ورسېده چې مسجد نبوي شریف کې به عثمان صاحب جمع ورکوله بس وې ده پسې موږ مونږ نه کولې به جمع نه وه دې لارو کور کې کېناست خلکو ورته سوال وکړه چې میر معاویه صاحب ته لاړ شه شام ته ستا تربور دی دلته وضع خرابه ده وی زه د رسول الله مبارک د دا قبر دا ګاونډتوب چې کوم دی د شام په باغونو نه ورکوم دلته خو سهار ماښام زه د روضې سلام کوم بیا داسې حد ته ورسېده چې اوبه یې ورباندې باندې کړي څلوېښت ورځې اوبه نه ورکوله په کور کې دی محاصره وه څلوېښتمه ورځ وه بیا دی لږ بالاخانې ته راپورته شو او ډېر خلک خوارې کوو اعلان یې ورته وکړ خلکو ته یې وویل چې دا بېروخاکو وي دا اوبه چې کوم دی ډېرې خوږې دي تاسو په دې باندې ګویي وکړئ چې کله دا د یهودي کوهی و او نبي علیه السلام چې دا به څوک واخلي دا چا اخیستی و وی دا عثمان ذوالنورین اخیستی و وی چې دا ما په خپلو پیسو اخیستی و زه پکې د یو ګیلاس اوبو حق نه لرم چې ما ته اوبه راکوي خلکو سرونه ټیټ کړل وی دا مسجد نبوي شریف تنګ و د دې په خوا کې د یهودي باغ و او نبي علیه السلام ارمان وکړو چې څوک به دا باغ واخلي چې مسجد ازاده شي دا مسجد چا اخیستی و دا باغ چا اخیستی و وی دا عثمان ذوالنورین اخیستی و وی زه دومره حق نه لرم چې ګوره چاته مونږ پکې وسوټم خلکو بیا سرونه ټیټ کړل دی ورته وویل چې نبي علیه السلام وایي تاسو به په درې کارونو سړی مړ کوئ دې نه بغیر به نه مړ کوئ یو دا چې مرتد شي زه مرتد یم وی نه وی دویم دا چې واده یې کړی زنا وکړي ما زنا کړې ده وی نه وی درېیمه دا ده چې قتل یې کړی ما قتل کړی دی وی نه نو دی ولې ما وژنئ خلکو سره جواب نه و بیا څلوېښتمه شپه وه د محاصرې چې په دیوال باندې کسان ور واوښتل او دی په شهادت باندې ورسو د ده وینه چې کوم دی په دې آیت پرېوته چې فسیکفیکهم الله السمیع العلیم د قرآن کریم تلاوت یې کړو په دې حال کې په شهادت باندې ورسو دا د عثمان ذوالنورین د شهادت هغه مختصر واقعه وه د هغې نه بعد بیا فتنو دروازه د امت ته راکولاو شو ډېر لوی جنګونه اختلافات جوړ شول دغه د مرګ د وجې نه او بیا د دې د قاتلانو پیدا کول هغې باندې لوی اختلافات بې جوړ شوي هغه مسله علیحده ده درود شریف ولولئ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إله عثمان ذوالنورین شهادت قبول کے خپل درجات کی وقرآن بکریم درجات بلند کی الہ العالمین لکم مصیبت و تکلیف آئی بالمعتبار والوال کی وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی وسلم دنو اوری زمون د دکان پتا یاد ساتي پشاور شهر کې سرپانه شاته کباړي بازار د فیض الله او اکو الله د کسد خپلې دکان تاسو معلوم دی بیر یریس الته مسواکونه خرصول مې ده کنده وېده د مدینه شریفه مسواکونه د جړی بوټي ده خرصول د جمعات مخه تناس مې دا کم دی د مدینه شریفه ما تا ته بیر یریس معلوم دی وی خندل وی او ما انا هو کم دی نو ما سر را پاسې ده نو اشاره وکړه داسې مخامخ وی هغه پولیس والا ته وی شرطي وی شرطي یو پولیس والا د سړک په چوک کې ولاړ وی هغه شرطي هغه پولیس والا ویني ما وی او وی دی د بیر یریس د پاسه ولاړ وی ډک شوی دی او د پاسه په سړک او پروت جوړ شوی دی خو دقه ځای ته مو د مخکې و
بیا دا سړکونه مړکونه حکومت جوړول هغه باغ هم ختم شو هغه ټیم پکې ډک شو خو یې ځای هغه دی چې هغه کم پولیس والا په کم ځای ولاړ نو اوس نشته هغه څه نو روح حاجیان صاحبان مسجد قبا ته لاړ شي 2 رکعاته نفل پکې وکړي او 2 نه حاجیان زیات کوي بیا ځان لم 2 رکعاته وکړي او نورو مو کې ثوابونه خپلو مړو ته وبخښي الله بادشاه دی حدیث کې دا نشته چې که 2 رکعاته وکړل او ثواب دی بل چاله وبخښه چې ګنې هغه له به هم خدای د عمرې ورکړي دا الفاظ د حدیث نه دي خو اندازې نه معلومیږي او د نورو روایاتو نه معلومیږي چې کوم سړی ثواب بل ته وبخښي نو الله هغه ثواب وررسوي او چې څومره ثواب یې هغه هم رارسي که نه نو چې 2 رکعاته باندې د عمرې اجر تا ته الله په مسجد قبا کې درکوي نو که ته دا 2 رکعاته بل مړي ته یا بل چا ته وبخې نو خو هم د 2 رکعاتو عمرې ثواب ورته ورسېد که نو حاجیان صاحبان پکې ځان لمو کې او الله د پاره نور 2 رکعاته کوي او د عمرې هغه یو اجر هغه ورته بخي خدای دا مې خپلې مور ته وبخه ثواب بخلي ښه مونځ به الله لکې ثواب به بخې خدای دا ثواب د 2 رکعاتو مې مور ته وبخه خدای د دې نورو 2 رکعاتو ثواب مې پلار ته وبخه دا هغه عملنامه کې واچوه داسې الفاظ وایي دا د نورو 2 رکعاتو ثواب دا مې مثلا رور ته وبخه خدای دا د هغه په عملنامه کې د قیامت پر ورځ ولیکه نو الله رحیم و کریم بادشاه دی امکان لري غالب ګمان چې الله به هم دقسې وکړي یو ځل نه زه خو خپلو ملګرو ته یم چې مسجد قبا ته یو ځل نه بار بار لاړ شئ ولی یو موقع او یو غنیمت دی بیا چې حضور پاک مبارک د مسجد قبا نه را روان شو دا د جمعې ورځ وه 14 یا 13 ورځې هلته تېرې کړې دي چونکې بانډه وه نو په بانډه کې د جمعې مونځ نه کېږي د جمعې مونځ یې پکې نه دی کړ نو چې راغې د مدینې منورې طرف ته لږ رانږدې شو نو هلته یې د جمعې مونځ وکړ هلته هم یو خشته جومات جوړ دی مسجد جمعه ورته ویل کېږي د جمعې په ورځ کولاویږي او خلک پکې مونځ کوي بیا راغې دا موجوده چې کوم دی مسجد نبوي مبارک چې دلته حضور پاک مبارک راغی چې راغې دلته کې نو صحابه غیر چاپیره د مسجد قبا نه تر د مسجد نبوي پورې په دې لاره کې دواړو طرفو ته ورته استقبال ته ولاړ دي او داسې ماشومان واړه واړه هلکان او جینکې پټېنې خشته جامې چولې دي ځکه د چا استقبال کوي د حضور پاک مبارک په هغې ورته نوم نه اخلي چې موږ د حضور پاک استقبال کوو ګوره خم پټې ماشومانې دي او په لومبي ځل یې حضور پاک مبارک لیدی دی دې نه مخکې ملاقات هم نه دی شوی داسې نه وایي چې موږ د مکې د میلمه استقبال کوو داسې نه وایي داسې نه وایي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم استقبال کوو داسې نه وایي چې د عبدالله د زوی استقبال کوو داسې نه وایي چې د بنو هاشم د یو هاشمي استقبال کوو وایي طلع البدر علینا موږ د 14 سپومې استقبال کوو الله اکبر ګوره لومبې ملاقات او دومره مینه سړی خو د ادب نه نی خبر نه وي مسلماني ده چې یو سړی نه وي مسلمان شي هغه د ادب نه څه خبر دی چې ادب څه ته وایي هغه د حضور پاک د شان نه څه خبر دی هغې خو لا د شان نه پوره نه دي خبر نه وي مسلمانان دي او پوټینې جینکې دي او پوټینې لکان دي څه وایي وایي د 14 سپومې په موږ راوخته الله اکبر څومره ښکلې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع د 14 سپومې د دغې بالایي علاقو نه په موږ راښکاره شو او بیا څه وایي وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر څو چې را چې ساوي د دې 14 سپومې د راختو به موږ شکریه ادا کوو تر څو چې جمدي یو پوره بچي پوټینې پوزه نشي پاکولی او دا چغې وایي دا غیر اختیاري د حضور پاک مبارک سره دغې ماشومانو الله محبت پیدا کړی قسم دی چې کوم لوی شان الله زموږ ښکلي پیغمبر له ورکړی دی تاسو وګورئ انبیا ټول د قدر وړ دي هر پیغمبر د عزت لایق دی د هر پیغمبر به مو قدر او عزت کو ځکه د هدایت ستورې او رڼاګانې دي خو پکې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره پټینو جنتو ته تر څو چې مونږ جمدي یو مونږ به د الله تعالی شکریه ادا کوو چې په مونږ یې د 14 غوندې سپومې راوسته او واقعي حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې کله حضور پاک مبارک دفن که نو بیا حضرت انس جړل خادم یې وکنه 10 کاله د حضور پاک مبارک سره تیر کړل وی په کومه ورځ چې نبی علیه السلام مدینې شریفې ته راغی نو وی زمونږ یو ذره روښانه وه د مدینې لارې کوڅې روښانه وې او په کومه ورځ چې حضور پاک مبارک مونږ دفن که نو مونږ د هغې لحد او د قبر د خاورو نه لاس نو سنډلې چې مکمل تیاره محسوسه کړه
لا لاسم په خاورو کې ککړو، لاسم لا سندلې نو، او موږ مکمل تیاره محسوسه کړه چې مدینه منورې نه رڼا لاړه کوره پکې تیاره شو. او د حضور پاک دی سره څونه مینه وه، الله اکبر. وی پښتانه وی د یو لاس نه پړق نه کېږي، د هغې مینه وه، خو د حضور پاک مبارک هم بسیاره مینه وه. یو موقع کې په جعرانه کې د حنین غنیمتونه ویشل، نو چې کم د مکې مکرمې نوي مسلمانانو او سردارانو او د چا بچیم وجلې شوي وو، نو حضور پاک مبارک د زړه د میلان دپاره چې هسې نه مونږ اوس مدینې ته لاړ شو، دا خلک بیا بغاوتونه کوي، اوس خو مسلمانان شو بیا چې د پکې بغاوتونه کوي، نو هغې له غنیمتونه ټول په هغې تقسیم کړ چې دا خوشحاله شي په مکه کې مکمل امن راشي. نو د مدینې منورې انصارو کې بعضې هلکانو لږ غوندې خبرې وکړلې، یاره وی دغه د نبي علیه السلام نوم له سره نه کړل او اهل مکه و د مکې خلکو له ټول مالونه ورکړل. فورا حضور پاک مبارک دا خبره راورسېدله، نو انصار یې ځان له یو ځای کړل، یو غټ تنبو یې ولګو، وی ټول انصار بل څوک ورسره نه، ټول را جمع شي، ټول یې را جمع کړل. نو ورته وی بغیر د انصارو نه بل خو څوک نشته. نو انصار ورته وی یو کس پکې شته، وی هغه څوک دی؟ وی هغه زمونږ خورایې دی. نبي علیه السلام یې یادو، ځکه د حضور پاک مبارک نیا د مدینې شریفې وه که نه. وی صاحب یو خورایې راکې شته، یو هم خورایې دی، باقي ټول انصار یو. نو حضور پاک مبارک وخندل، وی ابن اخت القوم منهم، وی خورایې خو د هغه قوم نه حسابېږي که نه. وی یو صاحب بلکل. وی ښه تاسو داسې خبرې کړې دي چې مالونه یې ټول د مکې خلکو له ورکړل او مونږ یې پرېښودو. مشرانو یې وی صاحب دا د هلکانو ویلي دي، مشرانو نه دي ویلي. وی بلکل دا مې ځکه وکړل چې د مکې خلک اوس تازه مسلمانان شو، زړونه یې دردېدلي دي، جنګونه مو سره کړي دي، نو ما د دوی زړه کې اوس هم لا ایمان پوره نه دی ناسته، نو دا مال ورکوم چې د دې مال د وجې په زړه کې ایمان محکم کړي، باید سړی مال ته خوشحالېږي او بیا زمونږ د تلو نه پس بغاوتونه کړي او ساجیبه خبره ورته کوي. او ګوره یو شرحه مې کتله، په دې الفاظو سره حضور پاک مبارک د سترګو نه اوښکې وبهېدلې. ای وی د مدینې انصارو، وی نور خلک زما کمیس دی او تاسو زما هغه جامه یې چې زما وجود سره لګېدلي، لکه بنین خلک کمیس نه لاندې اچوي که نه، نو تاسو مې هغه جامه یې چې زما وجود سره کومه جامه لګېدلي، او نور خلک مې هغه دویمه جامه یوه. دویم وی که هجرت نه وی نو زه مدینه شریفه کې پیدا وی. او دریم څه وی؟ وی ګوره وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک دوخان کور ته بوځي، څوک بخره کور ته بوځي، څوک به ګډې چیلی کور ته بوځي، څوک به سره سپین کور ته بوځي، او تاسو به ځان سره مدینې شریفې ته رسول الله بوځئ. کوم هم خوښه ده؟ رسول الله هم خوښ دی چې ځان سره یې بوځئ، اگه ګډې چیلی خان هم خوښ دی. وی نه صاحب اسم نه دي پکار، یو ته زمونږ پکار دی چې ته را سره مدینې شریفې ته لاړ شې. مینه محبت د حضور پاک مبارک د مدینې منورې او د اهل مدینې سره حیران بشي. حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چا چې د مدینې شریفې په بیمارۍ صبر وکړو، اتفاقا هلته په سړي څه ناسې بیماري راځي، دا په لومبي ځل چې سړی لاړ شي خو خامخا راځي، دویم درې ورځې بیا ګزاره کوي، تمیز زکام خو چې ته تللی نه. حضور پاک مبارک فرمایي وی چې چا د مدینې شریفې په بیمارۍ باندې صبر وکړو، دلته به بیماری راغله، تکلیف راغی او د پې صبر وکړو، قیامت پر ورځ زه شفاعت بدله کوم، د قیامت پر ورځ كنت له شفيعا يوم القيامة، قیامت پر ورځ شفاعت کوله کوم. او بل حدیث پاک کې راځي من حج ولم یزرني فقد جفانی، کم سړی چې حج له راغی او زما ملاقات له رانغی نو ما سره وفا ونه کړه، ښه جفا یې را سره وکړه. وفا به ما سره هله کوي چې د حج له راشي زما ملاقات له راشي. او چې راغی سنګ مدینې منورې ته جناب، نو په مدینه شریفه کې بیماری وه، رنګونه د خلکو به زیړ، بعضې وطن داسې وي چې آب و هوا یې درسته ني، اوبه هم برابر ني او هوا هم درسته ني، نو چې سړی ورشي نو خامخا څه بیماري پکې راځي، اوبه نقصان ده یا هوا یې ټیک ني. نو د مدینې منورې هم دقسې آب و هوا وه، تر دې حده پورې چې صحابه نه ابوبکر صدیق نه جوړو، حضرت بلال په مکه کې څومره تکلیفونه تېر کړي او د مکې غرونو پسې به یې جړل. بخاری شریف کې حدیث دی، وی خدای ابو جهل تباه کې بلال به خیرې کولې، نه جوړو. عائشہ صدیقه وی نه جوړو خیرې کولې چې خدای ابو جهل تباه کې، خدای عتبه تباه کې، خدای شیبه تباه کې، مونږ یې د خشته خاورې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو، د ښکلې ځمکې نه یې د وبا ځمکې ته راوشړلو. نو حضور پاک مبارک چې دی نو هغه او د هغې د مکې د غرونو صفت دی کو. نو حضور پاک مبارک الله ته دعا وکړه، خدایه دا مدینه منوره مونږ ته برابر کې دی جوړه کړي، خدای را دې دا مرض لرې کړي، او خدای ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمې دپاره د برکت سوال کړی دی، زه د مدینې منورې دپاره د برکت سوال کوم.
نو خدای چې مکې لرې څونه برکت ورکړی دی د دې دوچن برکت مدینې له ورکړي دی دعا وکړله د دې دوچن برکت خدای مدینې شریفې له ورکړي او دا بیماري ته وباس نو خوب یې ولید صحابه ته وفرمایلو ما بېګا خوب ولید یو تکه توره ښځه ببر سرې د مدینې شریفې نه لاړه جحفې ته جحفه لار یو کلی یو علاقه ده صحابو تپوس وکړه د الله رسول تعبیر یې څه دی وایي د مدینې منورې نه هغه وبا او بیماري او څه به خدای پاک جحفې ته وویستلو بس پاکه شوه هغې نه پس د مدینې منورې ابوهوا ډېره ښایسته او مزېداره ده ډېره اعلی بیماری هم پکې ختمه شوې د خلکو رنګونه هم ښایسته او ښکلې شو اوبې هم ښایسته او مزېدارې شوې وایي چې اوبه به هم راوچته کړې نو بوی به یې کوم اوبې اعلی او ښایسته مزېدارې آبوهوا یې ښایسته مزېداره چې ډېر هم ګرمي وي او لږ سوري ته ودرېدې لږ سوري ته نو هوا یې دومره یخه ده چې د سړي نه هغه ټولې خولې وچېږي او یو بل ناشنا څیز دی پکې چې میوه دې پرې کړه لکه هندوانه دې پرې کړه او خصوصا وادي عقیق کې دا ډېره فایده ده وادي عقیق مدینې شریفې سره خوا کې یو وادي ده نو هلته خلک ځي مازدیګر چکر لګی تر ماښامه پورې پکې ناست دي او هندوانې وړي نو هندوانه چې پرې کړي یو ځل مونږ لاړو هلته زمونږ یو دوست هغه بوتلي هندوانې مې یوړې چې مې یوړې وادي عقیق ته هلته کېناستو هغه هندوانې یې په منځ پرې کړې ته یقین وکړه دومره یخې شوې چې لکه فریزر کې پرتې وي او ته یې خورې ما وایي دا حاجي صاحب دا وایي دا د دې هوا برکت دی هوا یې عجیبه ده چې میوه دې پرې کړه او لږه هوا پرې ولګېدله داسې ده لکه چې دې د فریزر نه راوباسي اسیم د مدینې منورې ابوهوا مولانا ادریس کان دهلوي رحمت الله علیه مدینې شریفې ته تللی یو لوی عالم دی د هغه میلمه نو وی ناجوړه شو نو ما ورته وی چې حضرت د مدینې شریفې ابوهوا جوړ در باندې صاف رانغله وی نه د مدینې منورې ابوهوا را باندې صافه ده خو زه پې صاف رانلم زه برابر نه پور ادب او احترام دی ته وایي نو د مارونو حضور پاک مبارک راغی مدینې شریفې ته لار کې هغه ماشومانو تنبلونه وي او د خوشحالۍ نه او نبي علیه السلام مبارک به اوښودرو نه ماشومانو ته به سر مبارک راښکته کړ وی ماشومانو وی ما سره مینه شته او به یې خندل هغې به وی او د الله رسول ډېره م خوښې وی ښه ګورې زما هم در سره مینه شته ښه او د پردې دا آیاتونه لا نازل شوي نو چې کومې مشرانې ښځې څوک په کوټو څوک په دیوالونو تنبلونه به یې وان اوښه مبارکه باندې راغی نبي علیه السلام چې مدینې منورې ته راننوت نو خلقو وی چا وی زما به میلمه او چا وی زما به میلمه ګوره جګړه جوړېده اوس که د یو کس میلمه کېږم بل خفه کېږي که د بل میلمه کېږم بل به خفه کېږي نو به فورا یې صحابو ته اعلان وکړه وی دا اوښه زما پرېږدی د واجله ګوتې موړی دې ته د الله له طرف نه حکم کېږي بس چې کوم ځای دا کېناستله چا د دروازې مخې ته هم د هغه انسان میلمه به یم نو ما راته مخکې بیان کړی دی په دې موضوع د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د دروازې مخې ته څملاسته او په منډه منډه هغه سامان خپل کور ته وځغلم نو رسول الله مبارک تقریبا 7 میاشتې د هغه په کور کې بیا تېرې کړې نو لومبي کار یې هلته څوک لکه قبا کې لومبي جومات نو په مسجد نبوي مبارک شروع یې وکړل 2 ماشومانو دا د هغوی ځای او داګ میدانو د 2 ماشومانو نو نبی او د اصحاب ابن زراره سره هغه دواړه ماشومانو سیدل صحابي دی نو هغې ته یې وی چې یاره که دا ځای تاسو مونږ له راکړئ را خرڅ کړئ چې مونږ په جومات جوړ هغې ماشومانو وی نه صاحب دا مونږ خرڅو نه دا خیراتي مونږ جومات ته وقف کوو یتیمانانو نبی علیه السلام مبارک وی نه قیمت ولا مقرر کړئ نو د هغې زمانې د قیمت 10 دیناره اشرفی چې ورته وایي دی هغوی له قیمت ورکړ او هغې هغه ځای جومات ته وقف کړ پکې څه بعضې د زړې زمانې قبرونو پته نه لګېده چې د چا دي هغه قبرونه یې اوار کړل هغه هډوکي یې ته وویستل بل ځای ښخ کړل د کجورو بوټي پکې وی هغې ته ووال هغې غاړو ته کېښودل او پکې اوبه ولاړې